right? Okay, so anyway, we'll discuss the paper format, question format next day if possible, right? So after discussing this, so what kind of questions that you will get, but the format of the question that you will get and the type of answer that you should provide, we'll discuss about that next day. In case if I can give the paper, I'll release it. Otherwise, I'll discuss that. Okay, so then we discuss about the compound primary key. Compound primary key එකක් හැදෙන්නේ වෙන තැනකින් එන primary key දෙකක් එකතු වෙලා ඒක foreign key එක විදියට තියෙද්දි when it's a foreign key, especially it's from some other, when it's from some other table, when a table like a primary key දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන එකට අපි කියන compound primary key. So other than the compound primary key, you have composite primary key. Compound primary key එකට සංයුක්ත සංයෝජිත යතුරක් කියලා අපි කියන්නේ මේකට. සංයෝජිත යතුරක්. දෙකක් එකතු වෙලා සහයෝගයෙන් හදන යතුරක්. ඒ වගේම සංයුක්ත යතුරක් කියලා තියෙනවා. සංයුක්ත යතුරක් කියලා කියන්නේ වෙන තැන් වලින් එන්නේ නැහැ. composite primary key. වෙන තැන් වලින් primary key වල විදියට එන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙකක් අරගෙන primary key හදන වෙලාවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට customer ID එක නැති වෙලාවට අපිට ගන්න පුළුවන් customer full name and address. නැත්නම් customer name and phone number දෙකක් අරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. That is called composite primary key. Don't confuse, right? So composite සංයුක්ත යතුර කියලා කියන්නේ මෙහෙම. අපිට ටේබල් එකක් තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්. අපිට primary key එකක් හරි හැමං එකක් නැති වෙලාවට name තියෙනවා, first name තියෙනවා, last name තියෙනවා, address තියෙනවා, age තියෙනවා, gender තියෙනවා. So we don't have a primary key, a suitable primary key for this one. Then we use a composite primary key. මේ දෙක එකතු කරලා අපිට දාන්න පුළුවන් composite key එකක් විදිහට. දැන් උදාහරණයක් දෙනවා. ඒක that's easy to remember. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ 2 or more keys together. දෙකම එකට. යතුරු දෙකකට වඩා එක සැරේ දානවා නම් ප්‍රාථමික යතුර විදිහට අපි කියනවා සංයුක්ත යතුරක් කියලා. සංයෝජිත යතුරක් කියලා කියන්නේ compound primary key. It is something like this. Order table, you have in order number, order ID, and similar to this මේක වගේම තමයි අපි ඒකෙන්ම ගමු. order table එකේ තියෙනවා sorry invoice number, order table එකේ තියෙනවා invoice number, customer ID, invoice date. Invoice number, customer ID, order date. අනිත් ඒවා අපි පැත්තක දාමුකෝ. එතකොට මේකේ invoice number තමයි primary key එක. ඊළඟට තව table එකක් තියෙනවා products. ඒකේ තියෙනවා product ID, description, price කියලා හිතමු. ඒකේ product ID තමයි primary key. product ID තමයි primary key. එතකොට තව table එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තියෙන order items. එයා ණයට ඉල්ල ගන්නවා මෙන්න මෙයාගේ primary key එකයි as a foreign key. එතකොට මෙයාගේ primary key එකයි ඉල්ලගෙන හදන එක. order ID, product ID, price, unit price, quantity. order ID, product ID, unit price, quantity.
So this is called compound primary key. මේකට අපි කියනවා නමක් compound primary key because it has taken primary keys of some other tables to create the primary key of it. This is සංයෝජිත යතුර, සංයුක්ත යතුර, සංයුක්ත යතුර, සංයෝජිත යතුර. හරි. එකක් සංයෝජිත යතුර, compound කියන්නේ සංයෝජිත, composite කියන්නේ සංයුක්ත. සංයුක්ත සහ සංයෝජිත. Okay, what is surrogate key? Shelly, what is surrogate key? Any idea? Composite, compound, what is surrogate key? Right. Surrogate key means when you don't have a primary key. For an example, you have teacher, table, teacher name, subject, and teacher name, subject, and school. Right? So is there any primary key? Any primary key? Then උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ෆර්නෑන්ඩෝ or සිල්වා කියලා ටීචර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. සිල්වා කියලා ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා. So එකම ඉස්කෝලේ සිල්වලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. සමරවීර එකම ඉස්කෝලේ සමරවීරලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. So school and teacher name it's also not a primary key. එතකොට ඔයාලා නිකන් උඩින් ගෙනල්ලා දානවා කියන එක. teacher ID. Synthetic. Right? This is called surrogate key. You don't have primary key. Primary key ප්‍රාථමික අතුරක් නැහැ. ඒ හින්දා එක්කෙනෙක්ව ගෙනල්ලා දානවා. වෙනම එක්කෙනෙක් ගෙනල්ලා දානවා. අර අපේ කවුද RW දැන් මේ පොදු අපේක්ෂකෙක්. ඒ වගේ තමයි. Right? Again, when you don't have a primary key, you can introduce a new one. When you don't have a primary key, you can introduce a new one. That is called surrogate key. Surrogate mothers ලා කියලා කියන්නේ. දැකලා ඉත සමහරට ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ නැත්තම් හොයලා බලන්න surrogate කියන වචන. එතකොට ඔයාලට මේක මතක තියාගන්න ලේසියි. Double R, right? Surrogate mother, right? A woman who get artificially inseminated with a father's sperm, then they carry baby and deliver it for you or your partner to raise. ඒ කියන්නේ ආයාගේ වෝම් එක ෂෙයා කරනවා. එක දෙනවා තව අම්මා කෙනෙක් වෙන්න බැරි කෙනෙක් වෙනුවෙන්. It's called surrogate mother. Right? එතකොට ඒ පැත්තෙන් හරි මතක තියාගන්න. දැන් මෙතනදී surrogate key කියලා කියන්නේ මොකද්ද? surrogate key කියලා කියන්නේ එයාට primary key එකක් නැහැ. ඒ හින්දා එක්කෙනෙක් ගෙනල්ලා දාගන්නවා. That is called surrogate key. So this is extra thing, right? Sometimes, but you should know that. So primary key එකක් introduce කරන්න පුළුවන් විදි. So basically naturally there can be a primary key. හරි ස්වාභාවිකවම primary key එකක් අපිට තියෙන්න පුළුවන් student ID වගේ. එහෙම නැති වෙලාවට අපි බලනවා අඩුම ගානේ දෙන්නෙක් එකතු කරලා හරි හදා ගන්න පුළුවන්ද composite. එහෙමත් නැති වෙලාවට අපි බලනවා compound. එහා පැත්තේ table දෙකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නගෙන් උදව් අරගෙන foreign key වලින් primary key එකක් හදා ගන්න පුළුවන්ද එකතු කරලා. So that is compound. එහෙමත් නැත්නම් අපි බලනවා surrogate key එකක් දාගන්න. Those are the methods to introduce primary key. Right? That's why I explained, right? You take a screenshot. Today I'm not allocating much time to write in, right? වෙලා ගොඩාක් දෙන්න ලියා ගන්න වෙලාව. මොකද අපි exam එක close නේ ඉඳ පිටක් ගාලා discussion කරගෙන යමු. හරි. Then next question. හරි. මෙතනදී එතකොට invoice number, product ID තමයි primary key එක වෙන්නේ. It's a compound primary key. Select example for foreign key. Foreign key. Example එකක් අහනවා. Foreign key.
product id product table කියන්නේ primary key එකක්. product id order items table එකේ product id yes එක foreign key එකක්. මෙහින් එන කෙනෙක් නේ. product id මෙහින් ඇවිල්ලා මෙතනට එන්නේ. එතකොට ඒක foreign key එක. unit price නෑ. මේක කොහෙන්වත් දෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. customer id customer table එක primary key එක. customer id customer table primary key. දැන් අර surrogate key එකක් තියෙන compound key එකක් තියෙන කිව්ද හොයන්න පුළුවන් ගොඩක් මේ many to many දෙපැත්තෙම many තියෙනවා නම් තමයි දෙකක් එකතු වෙලා primary key එකක් හැදෙන්නේ. කිය customer to order one to many ප්‍රශ්නයක් නෑ one customer can do many orders එක customer කෙනෙකුට orders ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. එක order එකකට item ගොඩක් තියෙනවා. one order many items. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ පැත්තේ one product එක product එකක් orders ගොඩකට order වෙන්න පුළුවන්. So both side you have many then you have composite and compound primary key. දෙකක් primary key වෙනවා කියන එක මේක දැකපු හැටි තේරෙන්න ඕන primary key දෙකක් තියෙනවා මේකට කියන. දෙපැත්තෙම many කියන නිසා. හරි. ඒ තව විදියක් හොයාගන්න. What is the 3 R's of waste management? Reduce, reuse and recycle. We discussed this last day. Reduce, reuse and recycle. Those are the 3 R's in waste management. This is in grade 9 I think. This question is yes, this is grade 9 question. Grade 9 no ladi. What are the operations performed by Pascaline machine? Pascaline අඳුනලා දුන්නා Pascaline කියලා කම්පියුටර් එකක් ඒක ඇත්තන පරිගණක ඉතිහාසයේදී 1600 ගණන් වලදී තමයි Pascaline මේක අඳුනලා දෙන්නේ. ඒකෙදි කරන්න පුළුවන් උනේ ස්වාභාවික කියන්නේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් උනේ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම විතරයි. add and subtract. හැබැයි අනිත් ඒවත් කරා නැවත එකතු කිරීම මගින් වැඩි කරා. එහෙම කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් දෙවරක් 5 අපිට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. දෙවරක් 5 කියන්නේ 2 එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 2. මෙහෙම තමයි ඇඩිෂන් කරේ Pascaline. මල්ටිප්ලිකේෂන් කරේ. යාට වැඩි කරන්න බැරි හින්දා එකතු කරලා තමයි මල්ටිප්ලිකේෂන් කරේ. ඩිවිෂන් කරෙත් මෙහෙමයි. ඩිවිෂන් කරලා තියෙන්නේ 10 තිබ්බම ඒක 10 අපිට ලියන්න පුළුවන් සමානයි 5 එකතු කිරීම 5. ඒතර දෙකෙන් බෙදුවොත් 5යි. නැත්නම් 10 අපිට ලියන්න පුළුවන් 3 එකතු කිරීම 3 එකතු කිරීම 3 එකතු කිරීම 1. 3ෙන් බෙදුවොත් 3යි. කොහොම තමයි අඩු කිරීම එකතු බෙදීම වැඩි කිරීම කරලා තියෙන්නේ Pascaline වල. හැබැයි ඒකෙන්ද අපි කියනවා බෙදීම සහ වැඩි කිරීම සපෝට් කරේ නැහැ කියලා. සපෝට් කරේ නැත්තේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි කරන් තියෙන්නේ. කරගෙන තියෙන්නේ. So it is add and subtract. 31. BIOS is stored in operated using yes. BIOS කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Basic input output system. ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර්ස් තියෙනවා නම් ඒ කම්පියුටර්ස් වල BIOS තියෙනවා. හරි ඒ වගේම මොබයිල් ෆෝන් වලත් BIOS එකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් boot menu එකට යනකොට මොබයිල් ෆෝන් එක අතර power button එකයි volume minus එකයි volume plus එකයි තුනම එකපාර ඔබාගෙන ඉන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ BIOS එකට යන්න පුළුවන්. plus minus power මොබයිල් ෆෝන් එකක් පොඩි BIOS එකක් තියෙනවා. කම්පියුටර් වලත් BIOS එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති when you turn on the computer it says press F2 to set up, press del to set up, press F1 to set up කියලා message එකක් එනවා. ඒකෙන් ඒ key එක press කරොත් ඒක මිලි තප්පර ගානයි තියෙන්නේ. හරි. මිලි තප්පර ගානයි තියෙන්නේ BIOS. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ තමයි එක දාලා තියෙන ROM chip එක. හරි. ROM කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහට CD-ROM නෙවෙයි මෙතන. ROM කියන්නේ microchip එකක්. මෙන්න මේ වගේ ROM chip එකක තමයි BIOS එක දාලා තියෙන්නේ. BIOS කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. Right in. So this is called BIOS. How many of you have accessed BIOS? BIOS access කරලා තියෙන කට්ටිය මට කියන්න. ආකාශ් BIOS එකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? දිනෝලි
Sara, Shelly, උත්තර දෙන්න. BIOS එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් yes නැත්නම් නැහැ. එච්චරයි. කම්පියුටර් එක on වෙනකොට BIOS එකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? කම්පියුටර් එක on වෙනකොටම එනවා. press F1 to set up, press del to set up, නැත්නම් press F10 to set up, press escape to set up. කම්පියුටර් එක off කරලා on කරනකොටම එසැනින් මිලි තප්පර ගණනකින් එනවා BIOS එක. කවුරුත් access කරලා නැද්ද? හරි ඕන වෙලා නැහැ නේද? මොකද BIOS එකකින් අපි සින්දු බලන්නේ. හරි BIOS එක ඕන වෙන්නේ basic input and output configuration වලට. It will check and configure යා check කරනවා ඒ වගේම configure කරනවා base primary inputs and outputs. Inputs, outputs and other main hardware components. එයා කරන්නේ මූලික input output සහ ප්‍රධාන hardware component ටික check කරලා configure කරනවා. එයා කරනවා post කියලා test එකක්. BIOS කියන කෙනා conduct කරනවා සිදු කරනවා post test එකක්. post කියලා කියන්නේ power on self test. power on self test. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එක on කරනකොට එයාම බලනවා හැමෝම ඉන්නවද? ප්‍රධාන කට්ටිය ඉන්නවද? check for main devices. ප්‍රධාන devices ඉන්නවද? RAM ඉන්නවද? processor ඉන්නවද? එයා වැඩද? VGA ඉන්නවද? එයා වැඩ කරනවද? motherboard එක හරියට වැඩද? power හරියට වැඩද? ඒ වගේ ප්‍රධාන කට්ටිය ඉන්නවද කියලා බලන්න. power on self test එකේ. ඒක fail වුණොත් if it fails වුණොත් මොකද වෙන්නේ? කාට හරි කියන්න පුළුවන්. right BIOS give එයා කෑ ගහලා කියනවා මට on කරන්න බෑ කියලා. beep codes beep beep කියලා සද්ද එන්නේ සමහරට ඔන්න ඉස්කෝලේ කම්පියුටර් වල එහෙම එනවා ඇති මේ කරන්ට් ගිහිල්ලා ආවම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙනල් සමහරට එන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන් හොඳ කම්පියුටර්ස් නේ තියෙන්නේ. ස්කූල් එකේ ගත්තම සමහරවිට ස්කූල් එකේ කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරලා සවුත් වෙලානේ තියෙන්නේ. කරන්ට් ගිහිල්ලා එනකොට එන්නේ නැද්ද සද්දයක් බීප් 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 කියලා එක දිගට ඇවිල්ලා නැද්ද? එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවද එහෙම? ලැප් එකේ එන්නත් පුළුවන්. නිකම්ම එකපාරම බීප් බීප් කියලා අර දෙපාරක් විතර කියන එකකුත් නෙවෙයි මේක. එහෙමත් කියනවා. එහෙම කියන්නේ ඩේට් ටයිම් එහෙම වැරදුනා. වැඩි සද්ද දාන්නේ නැහැ. හැබැයි එක දිගටම බීප් 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 කියනවනම් ගොඩක් වෙලා RAM එක මොනවා හරි වෙලා, process එක මොනවා හරි වෙලා, ඒ වගේ වෙලා. ඒ වගේ වෙලාවට සමහරට RAM එක ගලවලා ආපහු ප්ලග් කරාම හරියනවා. ගලවලා සුද්ධ කරලා ගහුවම හරියනවා. නැත්නම් සාමාන්‍ය එක බීප් එකක් බීප් දෙකක් විතර එනවා. ඒ නිකන් අර හදිස්සිය ඕෆ් වුණා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ unplanned shutdown එකක් වුණා කියලා කියන තමයි කියන්නේ. ඒ බීපුත් නැත්නම් beep until you switch off. So he can send a beep කියනවා. Right. If it fails, beep code එකක් දෙනවා. If not, in case of small error, it will give post message. post message එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ process එක වල දැනගන්න ඕනේ පුතේ. මේක තියෙනවා. hardware පාඩමේදී තියෙනවා. basic input output system එක කොහෙද තියෙන්නේ? inside read only memory. කවුද දාලා තියෙන්නේ? stored by the manufacturer. නිෂ්පාදකයා තමයි දාලා තියෙන්නේ. නිෂ්පාදකයා දාලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා තව නම firmware කියලා කියනවා.
නිෂ්පාදකයා දාලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා ෆර්ම් එකේදී දාපු software firmware හදපු තැනදී දාපු software firmware. So basic input output system inside ROM and it is stored by the manufacturer. It's a firmware. නිෂ්පාදකයා විසින් ඇතුළත් කළ පතන මාත්‍ර මතකයේ read only memory පතන මාත්‍ර මතකයේ තියෙන ප්‍රධාන මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය. ඒක firmware එකක්. ස්ථිරාංගයක්. සිංහලෙන්ම කිව්වොත්. හරි. ඉතින් එයා චෙක් කරනවා ඉස්සෙල්ලාම input output configuration ඒවා බලනවා. එයා තමයි power on self test එක කරන්නේ. ප්‍රධාන devices තියනවද කියලා. fail වුණොත් beep 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 කියලා කෑ ගහලා කියනවා මට on වෙන්න බෑ කියලා. එහෙම ලොකු case එකක් නැත්නම් පොඩි message එකක් වගේ දීලා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ. බලන්න. මෙහෙම මේවා ඇවිල්ලා තියනවද කියලා. මේ මුකුත් ඇවිල්ලා නෑ. ඔයාලගේ හොඳම computers නේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මම හැමදාම කියනවා මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ගන්නකොට ගන්න නරක කම්පියුටර් එකක් කැඩෙන කම්පියුටර් එකක් මම හැමදාම කියනවා ගන්නකොට ගන්න රුපියල් 2000ක් විතර දීලා මම ගත්ත එක සැරයක් ආසාවට ගත්තා මම කැඩෙන කම්පියුටර් එක ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයාලට හදන්න වෙනවා හදනකොට ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා Pentium 4 වගේ පරණ එකක් රුපියල් 2000ට 3000ට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක හරි ඉක්මන්.lk එකට ගියාම ඒ අඩු ගානේ A level වලට ICT වගේ කරන් ඉතින් ඉන්නවනම් දැම්ම තියලා හොයාගන්න කැඩෙන කම්පියුටර් එකක් හොඳ ඒවා නම් ගන්න එපා හොඳ ඒවා අරගත්තොත් ඉගෙන ගන්න නෑ ඔයගොල්ලෝ අපි ගමුකෝ 2GB වගේ RAM එකක් තියෙන කම්පියුටර් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල computers and tablets ගියා නම් හරි ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් වැඩි කරන් වැඩි 16 17 වැඩි දැන් නිකන් ප්‍රයිස් එක දීලා බලමු අපිට ඕන ප්‍රයිස් එක නිකන් 2000 ඉඳන් 5000 වෙනකම් විතර තියෙන කම්පියුටර් අන්න ඒ වගේ එකක් ගෙනල්ලා තියාගන්න එහෙම ඒවා නෑ 2GB RAM තියෙනව නෑ මේක අයින් කරලා මේ tab में दिए Dell Pentium 4 PC 3500 desktop PC रुपया 4000 හරි මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් ගන්න හේතුව ඔයාලට බය නැතුව ගලවන්න පුළුවන් දුක හිතෙන්නේ නැහැ නිකන් ලෙව්වා කියලා ඉතින් මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් අරගෙන මේ Core Duo කම්පියුටර් එකක් 4200යි මේව හොඳයි Dell laptop එකක් තියෙනවා මේ මොනා කරලාද දන්නේ නැහැ කොහෙද තියලාද දන්නේ නැහැ පාට බලමුකෝ අපි රුපියල් 5000යි කැලි නැතුව දෙන්නේ මේක නම් වහිනවට තිබ්බ එකක් කරි මාක් කර එක හරි කොහොම හරි මේ ඔයගොල්ලෝ hard disk එකක් නැල්ලු charger එකක් නැල්ලු එහෙම ඒවා ගන්න එපා කැඩ්ස් ඒවා ගන්නවා කියලා හරි බට් ගලවන්න පුළුවන් එකක් ගන්න අඩු ගානේ කැලි ගලවන්න පුළුවන් එකක් ගන්න මේ වගේ කම්පියුටර් එකක් හේතුව එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒවා බය නැතුව ගලවලා හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවායි ඔය නිකන් BIOS එක එනවා. ඉඳලා හිටලා error එකක් එනවා. beep codes එනවා. එතකොට ඇත්තටම කම්පියුටර් එකක් කියන්නේ මොන වගේද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ડોක්ටර්ස්ලා කරන්නේ ලෙඩ්ඩු ටික අල්ලලා ලෙඩ්ඩුන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ ඔයගොල්ලොත් කරා. ડોක්ටර්ස්ලා ගොඩක්ම ඉගෙන ගන්න ලෙඩ්ඩුන්ගෙන්. මොකද සිලබස් එකේ තියෙන ඒවා ඉගෙනගෙන ආවිලා බෙහෙත් දෙන්න බලනකොට ලෙඩ ටික වෙනස් වෙලා. අලුත් ඒවා නේ වෛරස් එකක් ගැන ඉගෙන ගත්තා නම් කාලයක් යනකොට ඒ වෛරස් එක අලුත් වෛරස් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලෙඩුන්ගෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. බෙහෙත් ටිකක් එහෙම අත්දා බලලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ ඉස්සෙල්ලාම ડોක්ටර් කෙනෙක්ට ගියාම කියන්නේ මේ ටික බීලා බලමු කියලා දෙනවා. හරියන්නේ නැත්නම් එන්න කියලා. ආයේ ඊළඟ සැරේ ගියාම තා මේ ටිකක් බීලා බලමු ඒත් හරියන්නේ නැත්නම්. ඔයාලම රිසර්ච් ටූල් එකක් විදිහට ගන්න. ඒක right ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ව that's just joking right not insulting them but එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ලෙඩ ගැන හරි ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් කම්පියුටර් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ලෙඩෙක් ගන්න ලෙඩ කම්පියුටර් එකක් ගන්න that's good හරි ලොකු error එකක් නම් post beep code එකක් පොඩි error එකක් නම් post message එකක් දැන් මේ වගේ post message කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ
post message අපි හිතමු keyboard error එකක් නම් ඔයාලට generate කරගන්නත් පුළුවන් keyboard එක උඩ නිදාගෙන හරි අත තියාගෙන හරි අත තද කරගෙන හරි පොත් ටිකක් තියලා හරි on කරලා බලන්නකෝ එතකොට එනවා මෙහෙම keyboard error I think keyboard එක උඩ නැගලා ඉන්නකොට keyboard error එකක් එනවනේ yes I have you have that kind of that's good so then you can I think Akash you have the best computer among the others you can learn a lot using your computer හරි ඉතින් ඒ වගේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න ඕන මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න දේවල් වැඩිනේ මේ වගේ එන්න පුළුවන් press F1 to continue keyboard error date time error ඕවට කියනවා post message කියලා ඒ කියන්නේ අච්චර තද error එකක් නෙමෙයි ඔන්නෙන්න බැරි තරම් අමාරුවක් නැහැ හැබැයි පොඩි error එකක් date time error එකක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ වගේ system options not set කියලා එනවා date time errors එනවා හරි system options not set date time මේ වගේ errors එන්න ඉඩ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ 162 system options not set සමහරලාට current එක ගිහිල්ලාම එහෙම වෙන්න පුළුවන් හරි all these are called post messages BIOS වල beep වලට අපි කියන්නේ beep codes ඒක BIOS එක අනුව වෙනස් වෙනවා ME BIOS beep codes award BIOS beep codes එච්චර ඕගොල්ලන්ට නෑ හරි ලොකු error එකක් නම් beep code සද්ද දාන error එකක් පොඩි error එකක් නම් message වලින් ඔය errors මොකුත් නැත්තම් if no errors it will allow computer to boot computer එකට boot වෙන්න දෙනවා on වෙනවා කියන්නේ අපි boot වෙනවා ඒ කියන්නේ operating system එකට load වෙන්න දෙනවා loading the OS ඔය මොකුත් නැත්නම් තමයි දෙන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම loading the OS කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට නිකන් on කරාම on වෙනවනම් ඒ කියන්නේ මේ කතන්දර මොකුත් නැහැ හැබැයි මේ ඔක්කොම වෙලා තමයි on වෙන්නේ power on self test එක කරලා BIOS එකේ basic configuration බලලා එහෙම වෙලා තමයි computer එකක් on වෙන්නේ. Please take a screenshot of this. Take a screenshot of this. This is what happens when you turn on a computer. So BIOS is in ROM. BIOS එක තියෙන ROM එකේ නිෂ්පාදකයන් විසින් දාන ස්ථිරාංගයක් firmware එකක් විදියට. එයා තමයි post එක කරන්නේ. post එක කරලා ඉවර වෙලා check කරලා තමයි ආ computer එක on කරන්නේ. හරි BIOS තියෙන ROM එක ඇතුලේ read only memory එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මොකක් හරි run වෙනවනම් හරි මොකක් හරි දෙයක් run වෙනවනම් run වෙන එක තියෙන්නේ RAM එකේ. යම් කිසි දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවනම් කියන්නේ මේ දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන දේ තියෙන්නේ. යම් කිසි දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවනම් දැන් මම මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ Word වල. Word මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ RAM එකේ. ඒ වගේම BIOS එක run වෙනවා නම් run වෙන එක තියෙන්නේ RAM එකේ. මම PowerPoint ගත්තොත් නැත්නම් Firefox ගත්තොත් Firefox දැන් තියෙන්නේ RAM එකේ. මම Audacity ගත්තොත් Audacity දැන් තියෙන්නේ RAM එකේ. මම text range ගත්තොත් දැන් ඒක තියෙන්නේ RAM එකේ. Excel ගත්තොත් ඒක තියෙන්නේ RAM එකේ. Word ගත්තොත් ඒක තියෙන්නේ RAM එකේ. run වෙන ඒවල් තියෙන්නේ RAM එකේ. main memory එකේ. ඒ හින්දා මේකට උත්තරේ වෙන්නේ මොකක්ද? BIOS is stored in ROM, read-only memory, and it is operated using RAM. උත්තරේ වෙන්නේ ඒක. BIOS තියෙන ROM එකේ වැඩ කරන්නේ RAM එකේ. Right. Next one. Sequence of waterfall model is waterfall model. Waterfall කියන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට පිළිවෙලට වෙන මොඩල් එකක් system development life cycle එක system development life cycle එකේ තියෙන steps මොනවාද SDLC ඉක්මනට මතක් කරන්න දැන් විභාගේ ළඟයි පාඩම් කරලා ඉන්න ඕන so what are the steps quickly Shelly first one yes come on
වෙලා යවන්න බෑ. System development life cycle. First is identifying the problem or problem definition. Problem definition. මේක පොතේ තියෙන වලදී වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ ඊළඟ requirement analysis. Requirement analysis. Then system design. Then system development. Testing. Deployment. Review and maintenance. R&M, review and maintenance. So these are the basic steps of software. Identify the problem, requirement, I find the requirement, and inside that you have feasibility study. ගැටලු අඳුනා ගැනීම, අවශ්‍යතා අඳුනා ගැනීම. අවශ්‍යතා අඳුනා ගන්නකොට අපි ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරනවා. මොකද්ද වඩාත් සුදුසු කියලා බලන්න. feasibility study ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් කරලා ඩිසයිනින් කරනවා. ඩිසයිනින් වලදී තමයි අපි flow chart pseudo codes එහෙම ගන්න. system design development එතනදී තමයි අපි programming language ගන්න Pascal Python C++ වගේ languages ගන්න develop testing වැඩද කියලා බලනවා. ඒ testing උත් කරන්න පුළුවන් කෑලි unit testing set කරලා කරන්න පුළුවන් කෑලි integrated testing system එකම test කරන්න පුළුවන් system testing ඔය ටික ඔක්කොම කරලා deployment අපි බාර දෙනවා. ඒ deployment බාර දෙන එක අපිට කරන්න පුළුවන් අලුත් system එකයි පරණ system එකයි එකට parallel run කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් paste කෑලි run කරන්න පුළුවන්. pilot කොටසක් run කරලා බලලා ඒක වැඩ කරනවා නම් ඊටු කොටස run කරන්න පුළුවන්. review and maintenance එතනදි තමයි එන්නේ updates දෙනවා අපි patches දෙනවා update patches දාන්නේ review and maintenance හරි ඔය ටික අපි කියනවා system development life cycle එකේ කොටස් මේ ටික පිළිවෙලට වෙනවා නම් අපි කියනවා waterfall model one after the another waterfall model හරි waterfall එකේදී problem එක හොයලා requirement හොයනවා design එක හදනවා develop කරනවා test කරලා deploy කරලා බාර දෙනවා ඉතින් waterfall model එක පාවිච්චි කරන්නේ requirement clear නම් සහ වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම් හේතුව method එනකොට දැන් designing වලින් development ආවල development වලට එනකොට කියනවා අපේ change එකක් තියෙනවා පොඩි අවශ්‍යතාවය වෙනසක් තියෙනවා දැන් උඩට යන්න බෑ දියැලනේ පල්ලහැට නියන්නේ උඩට යන්න requirement change එක කරන්න උඩට යන්න මොකද අපි එතකොට කියන්න බෑ ඔයාලට අපි waterfall model එකේ ඉන්නේ ඒ හින්දා දැන් ඕක කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා කියන්නත් බෑ and waterfall model is suited only if requirements are clear and stable requirement change වෙනවා නිතර එහෙමනම් අපිට spiral development වලට යන්න වෙනවා සර්පිලාකාර ආකෘතියට හේතුව requirement වෙනස් වෙනවා එහෙම නැත්නම් rapid application development ඔය වගේ විවිධ ආකෘති තියෙනවා මේක මේ SDLC ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා කොටසින් කොටස කරන චක්‍රීයව සිදු කරන වඩාත් පැහැදිලි එක තමයි waterfall model දියැලි ආකෘතිය හරි දැන් අපි යමු එතකොට මොකක්ද ඕඩ එක analyzing designing coding testing deployment hari oka tama order එක so the next one right display odd numbers මේකෙදි odd එකක් හොයලා නැහැ නේද x 1 ඉඳන් 10 වෙනකන් නිකම්ම x print කරන odd නෙවෙයි ඔත් ඒවනේ ඔත් ඒවා print කරන්න නම් පටන් ගන්න ඕන එකෙන් 10 වෙනකන් හරි දෙකෙන් දෙක යන්න ඕන මේක හරි දෙකෙන් පටන්ගෙන දෙකෙන් දෙක ගියොත් ඉරට්ටේ එන්නේ දෙකෙන් පටන්ගෙන දෙකෙන් දෙක ගියොත් ඉරට්ටේ ඊළඟට එකෙන් පටන්ගෙන තියෙනවා
මේකත් යන්නේ දෙකෙන් දෙක. මොකක්ද අවුල? මේකේ begin සහ end නෑ. වැඩ කරන එකනේ අහන්නේ. වැඩ කරන කෝඩ් එක වෙන්නේ මේක. B is working code. අපි මේවා ටෙස්ට් කරලා බලමු. ගොඩාක් සැරයක් අපි කරා මේවා Pascal වලින්. දැන් උගලන්ට මතක නැත්නම් මම කියන්නේ දැන් තාම Pascal යන්නේ සිකුරාදා පන්තියේ 11 වසර තියරි එකේ දැන්වත් සිකුරාදා 11 තියරි එකට එන්න Pascal මතක නැත්නම්. හරි. 34 තරුවටාවක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් print වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. 1 සිට 10 දක්වා යන්න ඕනලු. ඊට පස්සේ ඒකේ ඇතුලේ තියෙනවා 1 සිට x දක්වා. x කියන්නේ එතකොට 1 ඉඳන් 1යි මුලින්. 1 ඉඳන් x දක්වා කියන්නේ 1 සිට 1 දක්වා 1යි. ඊළඟට 1 සිට 2 දක්වා 2යි. 1 සිට 3 දක්වා වශයෙන් 1 සිට 10 දක්වා තරු print කරන්නයි කියන්නේ දෙකෙන් දෙක. එහෙමනම් අපිට එන්න ඕන 1 3 5 7 9 කියන ස්ටයිල් එකට print වෙන්න ඕන මේ write කරන්න කියන්නේ තරුනේ. දැන් ගොඩක් අය මේක සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බා. 1 3 5 7 9 කියන එක. 1 3 5 7 9 තමයි එන්නේ. හැබැයි එන්නේ තරු. 1 3 5 7 9. try කරලා බලන්න. හරි. මම මේවා වැඩිදුර විස්තර කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා අපි ගොඩක් කතා කරපු ඒවා නිසා. loop එකක් ඇතුලේ loop එකක් තියෙනවා. while ඇතුලේ for loop එක තියෙනවා. while එක 10 පාරක් කරන්න ඕන. 1 3 5 7 9 වශයෙන් ඉදිරියට යන්න. next